आमे अनेक थर अनेक को डाकिछु किंतु कहानी उत्तर आसी नाही। आज मु कहिबा पाई चाहे एई वर्ष ख्रीष्टान अभिमुख्य केमती रहिबा दरकार, ख्रीष्टान लक्ष्य केमती थिबा दरकार, वाक्य रहिबार अछि। वाक्य जदि ध्यान करिवे, वाक्य को पुओ झियो माने पाठ पढ़ो किंतु वाक्य को सान करि नाही। बाइबल पढ़िबो स्कूल को जीवो, बाइबल पढ़िबो कॉलेज को जीवो, आगो बाइबल आमर खाली चर्च आसला बाइबल धरि करी आसंती। बाइबल खोलो बोले गुपी जाइथिबे सेमाने, से पुस्तक कोडी अछि जणा मध्य जणा नै खोजी कर तापर कोडा खोली कर बस दिथिबे। आमे भाबु कोन समाना का खोलिछि बोली करी देखला अलगु केते दिन आसंती थिबा हमें। हाँ माँ माने हमें एते रोजगार करी कुली मजूरी करी पिला को पाठ पढ़ाउछु, गोटे बाइबल पढ़बा में कहि परबा नै। आपण जतकी बुझाइले मते पिला मन बुझबे नै। जदि बाइबल देबे बाइबल ताको बुझाइ देबो। जदि आपण को छुआ आपण को कथा सुनु नै, गोटे बाइबल दियंतु, बाइबल निवृत्त रे हाँ सरल भाव रे धीरे तर कान रे कथा प्रभु कथा बोलती। प्रथम बुड़ीबा समय कान रे गोटे स्वर आसे, एटा रास्ता नहीं एटा रास्ता। तुम आपण मन कहबा पाई चाहे प्रिय भाई बनी माने प्रथम विषय कौन करिवे, परमेश्वर को वाक्य को अग्राधिकार पुस्तक खोलंतु आपण माने। द्वितीय विवरण 28 पर्व तार प्रथम पद, द्वितीय विवरण 28 तार प्रथम पद। मु आज सदाप्रभु तुम परमेश्वर जो आज्ञा तुमको आदेश करूअछि जे आज्ञा तुमको आदेश करूअछि सही सब मानिबा पई से सब मानिबाकू ओ करिबा पई जदि तुमे ताहांक रबरे यत्न पूर्वक कर्णपात करिबो तेबे सदाप्रभु तेबे कौन लिखा होची मु आज सदाप्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा तुमको आदेश करूअछि से सब मानिबाकू और करिबाकू जेबे तुमे ताहांकर रबरे यत्न पूर्वक कर्णपात करिबो तेबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकन को अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिवे। आपण को प्रभु श्रेष्ठ करिवे केतेबेले मानिबाकू करिबाकू दिवा रात्र ध्यान करिवो, यत्न पूर्वक ध्यान करिवो, तबे आपण श्रेष्ठ हेबे। आपण को कौन से शक्ति दबाई को रखि पारिबो नै। मोर प्रिय भाई भनी माने जोसेफ एकला जाइथिले मिस्र रे, सेठी बड़ लोक हेले। सदरक मशक अबेदनगो और दानियल को माने बंदी करी निया जाइथिला, से देशर मुख्य लोक माने ही पारले केमिति हेले। ए माने वाक्य को तले पड़वा को देई नांती। मन के दांतु आपण प्रभु को वाक्य को जते उच्चार रखिबे प्रभु आपण को सते उच्चारे रखिबे। वाक्य मु समस्त कहबा पाई चाहे प्रत्येक भाई भौणी मान को प्रभुंकर लोक मान को पिला मान को कहबा पाई चाहे एई वर्ष कौन करिवे, परमेश्वर को वाक्य को अग्राधिकार दे कर बंचिबे आउ किछि नै। मस्त खोलंतु सेई गीत संहिता प्रथम अध्याय तार प्रथम 2 पद, गीत संहिता 1:1-2 मंत्रणा रे चले ना केउ जन मध्य से जेउ जन हैला जेउ जन दुष्ट मान को मंत्रणा चले नहीं। कार मंत्रणा दुष्ट माने पुनी मंत्रणा दियंती। जेउ लोक दुष्ट मान को मंत्रणा रे चले नहीं। हां ओबा पापी मान को मार्ग रे ठिया हुए नहीं। से कोन करबो चलिबो तापर पापी मान को मार्ग रे ठिया हुए नहीं। ठिया हबो से केते आडी चलिबि ता टिके ठिया हबो तापर क्यों बा निंदक मान को सभा रे बसे तापर जे बसबो कोन लेखा अछि चलबो तापर ठिया हबो नहीं तापर बसला पर आटा उठबो नहीं उठबो बोले लेखा गाड़ी नहीं से कौन लेखा जाउछि जो जन दुष्ट मान को मंत्रणा चले नहीं और पापी मान को मार्ग रे ठिया हुए नहीं केवल निंदा मान को सभा रे बसे नहीं मात्र। हां सदा प्रभु को व्यवस्था रे जहारो कौन थाए आमोद थाए अलगा कोठी आमोद नहीं कोठी आमोद सीरियल रे आमोद नहीं, सिनेमा रे आमोद नहीं, मोबाइल रे आमोद
ନାଇଁ କୋଉଠି ଆମୋଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ ଥାଏ। ହଁ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ବା ପଢିଥିବେ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥିବାର ଅଛି ସେଟା। ହଁ, ଧ୍ୟାନ କରେ। ହଁ ସେ ଧନ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ପଢନ୍ତୁ ସେଇଟା। ହଁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଉ ନିକଟରେ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟ ରପିତ ଯେ ସ୍ୱ ଫଳ ଯେ ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ଯାହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। କଣ ହବ? ସେ ଯାହା କରେ କେତେବେଳେ? ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିବ ନାହିଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରିବ। ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହବ। 25 ମସିହାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ କଲେ, ଆପଣ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଚାଷ କଲେ ବିଫଳ, ଇଟା ଭାଟି କଲେ ବିଫଳ, କୁକୁଡ଼ା ବେପାର କଲେ ବିଫଳ, ହଁ ଯାଇକରି ଧାନ କିଣି ଆଣିଲେ ବିଫଳ। ଆପଣ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି? ବାଇବଲ କହୁଛି ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗୀ ହେବା, ଆଉ ତୁମେ କଣ ହବ? ସଫଳ ହବ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସେ ଯାହା କରେ ସଫଳ ହବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ କାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କାମ। ମା ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ସକାଳେ ଉଠୁ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ? ବାଇବଲ ପଢିବେ। ବ୍ରଶ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ କିଚେନକୁ ଯିବାଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାମ କଣ? ବାଇବଲ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ପ୍ରଥମ କାମ ବାଇବଲ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କାମ। ଏଇଟା ତାପରେ ବଳକା କାମ। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ବିଷୟରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଅଛି ବାଇବଲ ପଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ଦୁଇଟାର ଯଦି ବିଫଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ। ଯଦି ସକାଳେ ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ଦିନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବିଫଳ ଦିନ ହେବ। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଥୋପକଥନ କରିବାଟା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା। କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହେବେ? ବାଇବଲ ପଢିଲେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ବାଇବଲକୁ କେତେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲୁ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଭା ସମିତିରେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହୁଁ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବାର ବର୍ଷ ହଉ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେତେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଇଏ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖୁଥିବ, ଆରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆମର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ହଁ କିଏ ଶିଖାଇଛି? ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦଟି ପଢିବେ। 28 ପର୍ବ 9 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 28:9। ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ। କେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ନାଁ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। କେଉଁ ଲୋକ ବି ହୁଏ? ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ। ମାନେ ସେ ଯେତେ ମାରାଇ ଚୋପାହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରି ପେଟ ଫୁଟା ଆଲସାରି ପଡ଼ିଗଲେ ମିଶା କାମ ଦେବାଟା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ କେତେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କେତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବି ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୃଣା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି।
समस्त कहवाई चाहे मोर प्रिय भाई भौणी मैंने 26 मसीहा केमिति थिबो आमे जानिनु अज्ञात वर्ष किंतु आमे प्रभु को जानिछु दिन गुड़ाक के जानी न गोटे विषय जानिछु आमे प्रभु को भल जानिछु से भल परमेश्वर अटंती तो आपणकर प्रथम आभिमुख्य कौन हेबा दरकार आपण परमेश्वर को वाक्य को आपण गुरुत्व देबे प्रथम काम एटा प्रथम कौन वाक्य आ द्वितीय विषय कौन करिवे आपण प्रार्थना रे भल समय कटाइबे स्पेंड क्वालिटी टाइम in prayer spend quality time with God in prayer प्रभु को सहित आपण को भल समय को प्रार्थना रे कटाइबा दरकार बेले बेले कहा को कार फोन आसबो कि नहीं आपण को बेटी रखि दे मोटी काम अछि परे मु आराम रे कथा हेबे आपण भल समय कथा हुंतु आमे केतले प्रार्थना करबो जाउछु मां माने प्रभु जोगी थिबे मोर सहित धैर्य मणि कथा हबो काकी बोली करे प्रभु धैर्य जगी थे ए सकाल उठब डान झाड़ू करब गोबर फिंगब प्रभु कहे गोबर गोबर फिंगला पर कथा हे कहीं कौन कर भात पानी बसाइब पेज पानी बसाइब जलखिया बनइब प्रभु कहे जलखिया पर करब कहीं गोटे बाल्टी लुगा बतराई खादब प्रभु कहे ना लुगा लुगी कासला कहीं कथा हम रांधि सारी कर आंटी को माजी देकर पुणी से आरंभ कर संध्या रंधा है रंधा बड़ा सर्व प्रभु कहे कही शोवा पूर्व कहीं कथा हे कहीं बोले शोवा पूर्व कथा है बोले थी कि आम दिन जाक कम कर दिन सारा आपण काम कर तो हालिया ही जाइए राति कौटी प्रार्थना करें आखि बांधी ही जाऊ थमना गुपी जाऊ से खोटी प्रार्थना करें आप नहीं बाइबल पढ़ी बोला को 2-3टा अक्षर दोस्त तले उपरे मरुथले कारण निद तो आसी जाऊ कोटी पढ़ी हम भाई माने सकाल उठ काम को जानतु नहीं कॉलेज को जानतु नहीं प्रथम काम कौन बाइबल पढ़े तापर प्रार्थना को जीवे भल समय सफिशिएंट टाइम आपण निवृत्त एकांत प्रभु सहित क्वाइट टाइम स्पेंड कर प्रथम काम आपणकर प्रथम कौन करेंगे बाइबल पढ़े वाक्य शुणवे तापर प्रार्थना करेंगे प्रभु तो कहते परा से पदटा आम समस्ते जानीचु जिरिमिया 33 पर्व तार 3 पद जिरिमिया 33 तार 3 कौन लिखाई हाँ तुम्भे आंभ निकटरे प्रार्थना करो तुम्भे कहा निकट प्रार्थना करो आंभ निकट आम कौन करूँ समस्त प्रार्थना करी 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 हालिया गला पछे पर प्रभु पाखे असुविधा है सब लगे क्या लगे फोन भाईना को लगे देखबी मामू को लगे देखबी दादी को लगे देखबी ताकू लगे देखबी हालिया हो सब लोग नाई बोलला परे कहीं बुलबार अच्छे आम प्रिय भाई भौणी मैंने लोक को हाथ उधार मागले बोले सुझापी पड़ब इंटरेस्ट सहित देवाई पड़ब किंतु प्रभु को मागले प्रभु हाथ उधार देवे नहीं प्रभु कौन करेंगे प्रभु हाथ उधार देवे नहीं प्रभु देवे कौन लिखा हो तुम्हें आंभ निकट प्रार्थना करो तहिरे आंभे तुमको उत्तर देबा बाकी लोग उत्तर आइब कि जना नहीं क्या लगाऊ कि नहीं कौन बोल कहे आपण जो व्यक्ति सहित जोगाजोग करने चेष्टा कर बर्तमान अन्य कॉल रे व्यस्त अच्छा सेटा गोटे उत्तर कौन कह आप जो व्यक्ति सहित कथा चाहते ताहे बर्तमान स्विच अफ अच्छी द्वितीय तृतीय कथा कौन आप जो व्यक्ति सहित जोगाजोग करने से अपहंच दूरतार अच्छी से अपहंच दूरतार स्विच अफ कर प्रभुंर केवे स्विच अफ हुए प्रभु केवे अपहंच दूरतार न था से कहते कौन आम निकट प्रार्थना करो तो आम तुमको उत्तर देवा देवा ना बोली कहूना देवा बाकी लोग टे भाबियारी कहबी है तो नना सहित कथा बिहारी
କହିବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେ ସପ୍ତାହଟି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନା କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେ ଉତ୍ତର ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକି ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଆଇବ ନାହିଁ ସେ ବାଲର ସେବକ ମାନେ ମାରାଇ ଚୋପା ହେଇକରି କାନ୍ଦି କରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଉତ୍ତର ଆସି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଏଲିୟର ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି କରିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେମିତି ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପଳାଇବେ ସ୍ୱାମୀ କାମକୁ ପଳାଇବେ ଘରେ କିଏ ନଥିବ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ ଲୁଗା ଅଲପ କାଚିବେ କ'ଣ କରିବେ ଘରେ ଯଦି କେହି ନାହିଁ ଭଲ କାମ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଲୁଗା କେତେବେଳେ କାଚିବେ ଘରେ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲାବେଳେ କାଚିବେ ତେବେ ଏଲୋ ପାଣି ଆଣ ଏଇ ଶୁଖାଇଦେ ଟିକେ ହେଠି ମୋ ଟିକେ ବେଟି ଆଣ ଲୋକ ଥିଲାବେଳେ ସେ କାମ କରିବେ ଲୋକ ନଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବେଳରେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିବି ତା ଟିଭି କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସବୁ ଲୋକ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବେ सबको बसाइबे आस बस देखबा पकड़ी बनाओ चा न खाइबा देखबा बोलबे लोक नथिला कौन करबे माँ माने प्रथम काम करबे आंठू मारी प्रार्थना करिवे आपणकर समस्या समाधान आपण आंठू रे अछि कोठी अछि आंठू बेसी दूर नहीं आपण समस्या समाधान आंठू रे अछि आंठू पाती की जदि आपण अश्रुपात सहकारे प्रार्थना करिवे उत्तर आसीज बेसी डेरी नहीं आहरी आपण यही 25 मसीह आपण या पाख जाइछंती किंतु प्रभु पाख जाइछंती के मु कहबा चाहे आपण कौन करेंगे यही वर्ष आम द्वितीय आभिमुख्य प्रथम आभिमुख्य कौन प्रथम आभिमुख्य आम हूँ कौन जे आम बाइबल को प्राधान्य देवु द्वितीय विषय कौन करूँ प्रार्थना यथेष्ट समय जिते जहाँ दरकार जहाँ आवश्यक होची प्रथम प्रभु को डाकबे प्रथम प्रभु को पाक जी कौटी जी प्रथम कौटी जी प्रभु पाखे आम कौन समस्त कहबू 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 कौटू उत्तर आसले टे प्रार्थना हेल्ले कर देखा आगुरी कर देखले हेता कि नहीं बे से मुझे आग आप प्रार्थना नक कहीं गुरुंट मोर प्रिय माने आपण हाथ पाखे उत्तर अच्छी साहाय्यकारी प्रभु अच्छा से थाऊ थाऊ आप दरानी ही कहीं बुलूं प्रिय भाई भाई मैंने ऋण मागी मागी आमर जीवन केमती जाइए देखिए अनेक गाँव में एपटे नाई पड़ लगुच आमर आड़े जातु से बाटे ग्रुप ऋण चिटी पैसा हाथ उधार डबल ट्रिपल से बाटे एबाटे नाई कहीं मान जब बुधवार दिन पैसा बांधवार थी मंगलवार राति नीति ना भणी मन को राति जाक नीति ना उठ उठ बस बस होते आर से सका कुंडा कुंडी नाई नाइट पिंधि साई जाक किंद्री जाको देखले देता 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 बुधवार दिन को बुधवार आमे सेमती के लोग बुधवार बोली दिलो मुझे मिली नहीं था कौन बोले कहे 1 तारीख रात देवी कोई 1 तारीख जो 1 तारीख कौन से 1 तारीख कैलेंडर नहीं जो बुधवार बोलबे से बुधवार कैलेंडर है से कैलेंडर नथिबा बुधवार कहबे कैलेंडर नथिबा चारि गोटे देवी आज बेसी कहले देवी क्या केने पालाउची ए टीटा का मोर घर खाई कर केने पले भी नहीं देवी देख देई कर हमें मुरमुराई करी से नेला बेले थोड़े काली करम हबो मागला बेला में सब जेबे जीव खाली दे परा दे फोन कले उठाइबो नहीं मेसेज कले उत्तर देबो नहीं घरे गले ता स्त्री कहबो नाहांती कौन करबा से फलारी को तर माइची जलारी ए अवस्था कहीं अपने अवस्था थे 2024 मसीहा ऋण मुक्त वर्ष हो पार जदि आपण दीटा काम कर प्रभु पाक जी और प्रार्थना करेंगे एवं आप अनेक गाँव को देखिए ग्रुप ऋण चिठी पैसा एमती माने कहले न सर ताको ग्रुप पैसा चिठी पैसा बोली कहूना तो ताको मु ना देछि भासी जीवा खटला भुकेला दिए बाटा
ତା କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ଭାସିଯିବା ଖୋଟଲା ଭୁକେ ଲାଦି ହେବାଟା। ଏବେ ବେଟି ହେଉନାହିଁ କି ରୋକି ମିଶା ହେଉନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଥିବ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଥିବ, ଯଥେଷ୍ଟ। ଘରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଦୁଆ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଡେଲି 200 ଟଙ୍କା ପିଇବ। 200 ବୋଲେ ମାସକୁ କେତେ ହେଲା? କେତେ? 6000 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇବ। ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟକା କେତେ ଖାଇବ? କମ୍ ଖାଉ, 50 ଟଙ୍କା ହେଲା, ବେଶୀ କରିବା ନାହିଁ। 50 ଟଙ୍କାର ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟକା ଖାଇବ, ହେଲେ ସେଟା କେତେ ହେଲା? 1500 ଟଙ୍କା। ତ ଜଣେ ଲୋକ ଆଗ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? 7500 ଟଙ୍କା। ଯଦି ସେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲିକରି କହିଲେ ଘର ଯାକ ଖାଲି ମାଉସ ଭାତ ଏକା ଥିବ କି ନାହିଁ? ଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଲ ବୋଲେ 1500 ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ମଦ ଛାଡ଼ିଲ ବୋଲେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଯିବା ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଲେ ତ ପଇସା ରହିଗଲା କି ନାହିଁ? ସେତିକି ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ନେଇ ବାନ୍ଧିଦେବ, ପଇସା ପଳେଇଲେ କହିବ ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଯିବି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଥିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲ ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କର, ମୁଁ ଜିତି ଆଇଲି ବୋଲି ତ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଜଣେ କୁକୁଡ଼ା ଧରି 5ଟା ପାଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପଳେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କୁକୁଡ଼ା ଜିତି ଆସିବ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାନତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋର କୁକୁଡ଼ା ଜିତି ଆସିଲା ବୋଲି ତୁମକୁ ମୁଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ହାତ ଉଦାର, ଗୋଡ଼ ଉଦାର, ମୁଣ୍ଡ ଉଦାର, କୁକୁଡ଼ା ଖାଲି ଲୋଡ଼ା, ଖାଲି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 26 ମସିହାରେ କାହାକୁ ବାଦଲା ପରା କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି, ନାଇଁ 26 ମସିହାରେ ମୋର ପ୍ରଚାରରେ କାହାକୁ ବାଦବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଲି। 2 ତାରିଖ ଯାଏ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିଲି ନାଇଁ। ମୋର ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କାହିଁକି? ମୋର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଲ ପଡ଼ବାର ଅଛି, ଆମର ଲୋକ ଉନ୍ନତ ହେବାର ଅଛି, ଆମର ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଗାଁରେ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଚିଠି ବାଲା ବୁଲବାର ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେବା ଅଛି ଋଣମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲିକରି। କ'ଣ? ଋଣମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ମଦମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଆମର ସାହିରେ ବୁଲି ଥାଉଛି, ବୁଲଛି କି ନାହିଁ? 9ଟା ଯାଏ ବୁଲୁଥିବେ। ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ଆସି ଆମର ଘରେ ବସିଥିବେ, ଏ ମା ମାନେ ପଇସା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ, ଆମର ଝିଅ ଘରେ ବସିଥିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? 20ଟା ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶିଛ କି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ 2ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, 2ଟାରୁ 3ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ। ହେଲୋ ଆଜି ମୋର ଘରେ, କାଲିକି ତୋର ନାନୀ ବାସନ୍ତୀ, ଆଜି ତୋର ଘରେ, ସୁକାନ୍ତି ଘରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଜୟନ୍ତୀ ଘରେ, ଏମିତି କରି ସବୁ ଘରେ ଖାଲି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆମର ଘରେ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ବସିଲେ ଆମ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି। ଭଉଣୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାଗ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଓ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା। କେତେ ବଡ଼ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଦୌଡ଼ାଣ୍ଡି ହେଇ ବୁଲୁଥିବା? କ'ଣ ପାଇଁ ଏନେ ପାଲା ପାଲା ତେନେ ପାଲା ପାଲା ହେଉଥିବା? ଆମେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଯତ୍ନ ନେବେ। ବର୍ଷ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବ ତାର 13-14। ଯୋହନ 14 ତାର 13-14, 14 ତାର 13-14। ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନେ କିଛି କିଛି ମାଗିବ ବୋଲି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଖାଲି ପିତାଙ୍କୁ ମାଗ ତ, ମୋ ନାଁରେ ମାଗ, ମୁଇଁ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଗୁନୁ, ମାଗିଲେ ଦେବେ କି ନାହିଁ? କି ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନାନୀକୁ ମାଗିଥିବି ବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଋଣମୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଋଣ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ଋଣବାଲା କ'ଣ କହିବ? ତମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସରୁଛି ଦିଦି,
ମାର୍ତ୍ତିରେ ସରୁଛି ଆଉ ନେବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କରିଦେବି ଏ ବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ମିଳିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ଜଣେ କ'ଣ କରିବ ଏଲୋ ତୁଇ ନ ନେଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଆଣି ଦେଇଥା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିବି ତୋତେ କିଛି କିଛି ଦେବି ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଲୋ ମୁଇଁ ତୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁଇ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିବି 1,00,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଦେବ 90,000 ନେଇଯିବ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ 10,000 ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଲା 2-3ଟା ଚିଠି ବାନ୍ଧିବ ପରେ ବାନ୍ଧିବ ନାଇଁନି ପରେ କିଏ ବାନ୍ଧିବ କୁହ ପୁରା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲିକରି ମାନେ ସେ 10,000 ଲୋଭରେ ଏ ପୁରା 90,000 ମିଶାଇ ଆକା ବାନ୍ଧିବ କି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି କେଟା ସେମିତି ଲୋକର ପଇସା ଏମାନେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ କାହା ନାଁ ଅଣା ହେଇଛି ତମର ନା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତା ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ ତ କିଏ ବାନ୍ଧିବ? ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ ସେ ବାକି ଭଣିବ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନୁ ତୁଇ କାହାକୁ ଆଣିଦେଲୁ ଜାଣିନୁ ତୁଇ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ଦୁଃଖ ଅଛି ଯାହା କଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ କରିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି ମାଗ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗ ମୁଁ ତ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଆମର ପରିବାର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ମସିହା କେମିତି ଗଲା ଝିକାଟାନା ମାରାପିଟା ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି ମୁଁ ଫୁଲାଫୁଲି ହିସଲା ହୁସଲି ଏମିତି ଜାଗା କଟିଗଲା ଆମର ପୁରା ବର୍ଷଟା କ'ଣ କଲା ଖାଲି। ଏବେ କେତେଜଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏଠୁ ବାହାରିବେ କି ଗାଁଟା ସିନ୍ଦିବଟାରୁ ବାହାରିବେ ଜୟପୁର ଯିବେ ବାଟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମିଶା ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଭଉଣୀ ଗଛ ଗଣି ଗଣି ଯାଉଥିବ 1-2 ମାନେ ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଛି ଗଛକୁ ତା ଗଣି ଗଣି ଚାଲ ବୋଲିକରି ଆରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ଏନେ ତେଳେ ଦେଖି ଦେଖି ନରକାବା ପରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକୁ ନାହିଁ ଘରେ ଅଛୁ ଭଲ କରି କଥା ହେବା ଫଟୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ପରେ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ କବର ବାଜେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ପରିବାର ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। এই ବର୍ଷ ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ ବାହାରେ ଜଗତରେ ଭାରତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ତାର ପରିବାରକୁ ସେ ଯତ୍ନ ନେବ। ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲେ କ'ଣଟା ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲେ ପରିବାର ତ ଆମର ପରିବାର ସାନ ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ବଡ଼ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ 3ଟା ଯାକ ପରିବାର ଆମର ପରିବାର ବି ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ବି ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ବି ପରିବାର। ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପଚାରିଲେ ବାବୁରେ ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଥିବ ସେ କହୁଛି ମୋର ଘର ପରା ଥିବ ବୋଲଛି। ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଥିବ ମୋ ଘର କାହିଁକି ମାନେ ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ପବିତ୍ରତା ଅଛି ହଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସେତିକି ତ ଥିବ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ ଅଶାନ୍ତି ନଥିବ ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ଆମର ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ରଣଭୂମି କରିଦେଇଛୁ ଆମ ଘର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ନିଜେ କରିଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଇକରି ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବାର ବର୍ଷ ହଉ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 1 ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 3 ପଦ 1 ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ନିରାଶ୍ରୟ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର। 8 ପଦ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ବିଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ବିଶେଷରେ ଆପଣ ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଉନାହିଁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧମ ଅଟେ। ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରେମରେ ରହିବା ଅଛି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଅଛି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ବାହାର କଥା ମାନିବେ ବାପା ମାର କଥା
তোমার ঝিও বেশি ভাল নানি এতে বড়িয়া ঝিও মা ভাবতো কেবে ভাল ହେଲା মুই তো জানি নাই তাঙ্কর ঘরে যাই কাম করতো মার কাম করবো না তোমার বাবু নাই কি বেশি ভাল যে কাম তিয়ারলে মিশা করবো নতুন বাপা মাকে সাহায্য করবো হ্যাঁ কেবে বাপা মা ଆମ ପାଇଁ ମରି ମରି କାମ କରୁଛନ୍ତି କଥା ବି ଟିକେ ମାନବୁ ନାହିଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ପ୍ରେମରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବେ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ 3 ପର୍ବ 18ରୁ 21 କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 18ରୁ 21 ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ହଁ ଆପଣ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହଁ ହୋ। ପ୍ରଥମରେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ଭଉଣୀମାନେ କାହାର ବଶୀଭୂତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀର ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଇଁ ବଶୀଭୂତ କରି ଆରେ ପଚାରୁଛୁ ହଇଲ ଟିକେ କହ ପରା ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ତୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛୁ ଆମକୁ ବି ସେ ଟିକେ କହ ପରା ବୋଲେ ସେଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ନାନି କହିହେବ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବା ଏଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏଟା ଅପମାନର ବିଷୟ ଅଟେ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ଅଛି ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି ତୁମେ କାମ କରୁଥାଅ ତୁମେ ଚାକିରି କର ତୁମେ ଧନୀ ଘର ଝିଅ ହୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ବଶୀଭୂତ ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ବଶୀଭୂତ ହବ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାଟ ଆସିଲେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାଟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ହଁ ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର କ'ଣ କର ଆକୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କାହାକୁ ତମର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କର ହଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର ହଁ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କର ମାନେ କ'ଣ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ତାର ଚାକିରିକୁ ନୁହେଁ ଆଣିଥିବା ଯୌତୁକକୁ ନୁହେଁ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କର କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ସାରା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଥିବ କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଥିବ ନାହିଁ ବାହାଘର ଦିନ ତ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶିବ ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶିବ କି ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବାହାଘର ଦିନ ଏମିତି ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବୋଲେ ଏମିତି ମେକଅପ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ସେ ସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖିକି ବିବାହ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ପରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁହଁ ମାଲ ଧୋଇଦେବ ବୋଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଳେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ପୁରା କାଳିଆ ଲଗ କେମିତି ଲୋକ ମେକଅପ୍ କରି କରି ଭୟଙ୍କର କରିଦେବେ ଇଏ ଏମିତି ଦୁଶିକି କାରଣ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଘର ଦେଖିବା ଦିନ ମେକଅପ୍ ହେଇଥିବ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦିନ ମେକଅପ୍ ହେଇଥିବ ବିବାହ ଦିନେ ଆଉ ବିବାହ ପରେ ମେକଅପ୍ ହବ ତାକେ ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି ମ୍ୟାରେଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କରି ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବାହାଘର ପରେ ଘରେ ସେ ଝିଅ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି ତାର ମୁହଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲ ଲଗାଇ ଥାଉଛନ୍ତି ସେ ବାଳ ଦେଖିବେ ବୋଲେ କାଢିଦେଲା ବୋଲେ ପୁରା ଦନ୍ତା ଆକା ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଭାବ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଥିବ ବୋଲି ଥରେ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛୁ ସେଠି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟା ଥିଲେ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଚିକଚିକି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ଆମର ଦାନ୍ତ ବୋଲେ କିଡ଼ାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଟେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଛି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଦେଖ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଚିକଚିକି ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବ ସେ ଭଲ କରି ସଫା କରୁଥିବ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବ ଭଲ ଥିବ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭାଇମାନେ ଅଲଗାଟି ରହିଲୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ରାତିରେ 2 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟେବୁଲରେ ଦାନ୍ତ ମନ ରଖା ହେଇଛି କାହାର ଦାନ୍ତ ସେ ଡୋକରରେ ଦାନ୍ତ ରଖା ହେଇଛି ପୁରା ସେଟ୍ କାଢ଼ି ରଖିଦେଇଛି ଏତେ କି ଦାନ୍ତ ଏଟା ପୁରା ଡୋକରୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଞ୍ଚି ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ବାଲ ମିଶା ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ ଲିଆ ପୁରା ଦାନ୍ତ ମିଶା ରହିବ ନାହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି କ'ଣ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ହଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର ଭାଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରେମ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ନଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ ବାହାରେ ବାହାରିଲା ଘରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରାତି 10ଟା 11ଟା ଯିବେ ବୁଲି ବୁଲି କାହିଁକି ଘରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଆପଣ କାମ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା ଘରେ ଗଲେ ଚାପ ଚାପ ଡାବୁ ଆଣିଲ କି
ডাবু ଆଣ କାଲିକୁ ପଇସା ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଏ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ବି ଘରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିନ ଯାକ ହୀନସ୍ଥାୟୀ ସରିଲା ବେଳେ ଯିବି ଉଠି କରି ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇବେ, ରାତିକୁ ଏକା ଆସିବେ ସେମାନେ। କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଏଇ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବାହାରେ ଯାଇକରି ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ଜିଲାପି ପକୁଡ଼ି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? କିଣିବେ ଆରି ଘରେ ନେବେ। আর ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ କର, ଏଲୋ ଚା ଟିକେ ବନା, ଡିଗାସିନ୍ ବନା, ମୁଇଁ ପାକୁଡ଼ି ଆରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣୁଛି, ଜିଲାପି ଆଣୁଛି। ବେଶୀ ନାହିଁ, 20 ଟଙ୍କା କି 30 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଡିଗାସିନ୍ ବନାଇ ଖାଅ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଥିବ 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ହେବ କି ନାହିଁ? ହେବ। ଆପଣ ବାହାରେ କାସି ଢେକାର ମାଲିକ ଖାଇବି ନାହିଁ ତା ନାଇଁ, এটা ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ଏଟା ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଭଉଣୀମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆହୁରି କ'ଣ କରିବେ? କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଭଉଣୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ବାଧୁଛି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁତ ବାଧିଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପରିବାର ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ। ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 20 ପଦ। ହେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ। ହେ ପିଲାମାନେ ମୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବାପା ମା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ତା ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ହେ ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ତୁମ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ହେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ବହ। ସମସ୍ତ। ବେଳେବେଳେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏ ମା ତ ସବୁ କଥା ମାନିବି, ମୁଇଁ ସବୁ କଥା ମାନିବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହ? ବାବା ସବୁ କଥା ମାନବାର ନାହିଁ, ତମେ ଯୋଉଟା କଲେ ମାନିଦେବି କି ମୁଇଁ? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ବହ ହୁଅ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବହାର। ଆପଣମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ, ବଶୀଭୂତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହୁଅ, ତହିଁରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳ ଦୀର୍ଘାୟୁ କୋଉଠି ଅଛି? ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି, ଅଙ୍କଲ ମୋର ବାପା ମା ମୋର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ବୋଲିକରି। ମୁଁ କହିଲି ହେଁ, ତୋର ବାପା ମା ତୋର କଥା ମାନିବେ କି ତୁ ତୋର ବାପା ମାର କଥା ମାନିବୁ? ଯିବା ମାନେ ଆମର ପରିବାର ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ପରିବାରର ଆମେ ଯତ୍ନ। ପରିବାର ତା ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ହେ ପିତାମାନେ, ଆହୁରି ପିତାମାନେ ଆସିଲେ ହେଲା। ମାତା ଲେଖା ହେ ପିତାମାନେ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର। ବିରକ୍ତ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ବାପା। କ'ଣ ଅଛି? ହେ ପିତାମାନେ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ନିରୁତ୍ସାହ ହେବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ 70% ଆଣିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ତାକୁ ଦେଖ 95 ଆଣିଛି, ତାକୁ ଦେଖ 85 ଆଣିଛି, তুই আনছু 65। এটা মার্ক, এটা ପାଇଁ ତୋତେ ପଢ଼ାଉଛି। ବେଶୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲେ କ'ଣ କରିବ? 65 ଆଣିଛି, କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ବାବୁରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲେ ନାହିଁ କି ତୁଇ ମିଶା 90% ଆଣନ୍ତୁ ବାପା, 90 ନହେଲେ 85 ତ ସେ ପିଲା ହୋଇ ଡାଡି ସତ କଥା ଆକା, ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଥିଲି ତ, ଖେଳାଖେଳି କଲି, ବୁଲାବୁଲି କଲି, ଏଥର ନାଇଁ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ କହିବ କି ନାହିଁ? ସେ ବାଧ୍ୟରେ ବୁଝିବ। ତାକୁ କ'ଣ 65 ଆଣିଲୁ, ତୋର ପାଇଁ ମୁଁ ଖଟିବି ଆମକୁ ସବୁକ ପରେ ଏମିତି ମାର୍କ ଆଣିବ, ସିଧା ପ୍ରମୋସନ ହେଇକରି 40% ଆକା ଆଣିବ। ସେ 65ରୁ କୋଉଠିକି ଆସିବ? ସେ ସିଧା ତଳକୁ 40କୁ ମାରି ଆସିବ। ସେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ଅଛି। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଭଲ ରାନ୍ଧିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ କେବେ ଉତ୍ସାହ କରିବାଟା ବି ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା? ଆମର ପରିବାର ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ତୃତୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆମର ପରିବାରର ଯତ୍ନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
ସ୍ପେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଝିଅମାନେ କଲେଜ ସରିଲା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ପିଲାମାନେ କାମ ସରିଲା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଭାଇମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଘରକୁ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ବାହାରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ମସିହାରେ ଆମେ ସେମିତି କାଟିନୁ। ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛୁ, ମନୋମାଳିନ ହେଇଛୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମା ମୋତେ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ବାବୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ? ତମେ ଆଗରୁ ଦେଇଥାନ୍ତ ବୋଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଫୁଲାଇ କରି ମାସେ ମାସେ କଥା ହେବାର ନାହିଁ, 3 ମାସ ଲାଗେ କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଫୁଲ ଆଣିଦେବା, କେବେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେବା, କେବେ ଖାଇବାଟା ଆଣିଦେବା, ହେଲେ ମିଶା ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଥିଲି। ଏବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ଏବେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି। କାରଣ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲିକି। ଝଗଡ଼ା ହୁଅ, ମନା କରୁନାହିଁ ମୁଇଁ। ସାତ୍ରୀ ବୁଆରୀ ଭଲ କରି ମାଡ଼ଗୋଳ ହବ, ତାପରେ କହିବ ମା ଚା ବନାଇବି, ବନାଲା ଚାଉଳ ବନା ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ମିକ୍ସର ମିଶାନ ବୋଲବ, ସେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବ କୁଟକୁଟା, ତାପରେ କ'ଣ କହିବ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାବ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାବ, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବାହାର କର ମ ଯିବା କୁନ୍ଦରା ଯାଇକରି ଚାଟ୍ ଖାଇକରି। ସେଟା ହେଉଛି ମାଡ଼ଗୋଳ। ମାଡ଼ଗୋଳ ସେମିତି କୁଟକୁଟା ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବାର। ଝିଅମାନେ ମା ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବ, ତାପରେ ଏ ମା ପରିବା କାଟିଦେବି, ପାଣି ଆଣିଦେବି ବୋଲ, ଏଇଟା ଥିବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର କାସ୍ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଗା। ତାପରେ ଯାହା ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ତାର ପାଖେ ବସିବେ। ଆମେ କ'ଣ ତାର ମୁଁ ମିଶା ଦେଖୁନୁ, ତାର ପାଖରେ ବସିବେ, ଖୁଟା ଖୁଟି ହେବେ, ଆରି ହେଇଯିବ ଯଥେଷ୍ଟ। ହୃଦୟ ମିଶୁ ନାହିଁ, ହାତ ହେଲେ ମିଶାନ୍ତୁ। ହାତ ମିଶାଇଲା ପରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜୀବନ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରିବାରରେ ପ୍ରେମରେ ରହିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲଗା ମେସେଜ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2 ତାରିଖ ହେଇଛି, ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାଇଛୁ, ଆରି ବେଶୀ ଦିନ ବି ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଭଲ କରି କାଟିବା, ବାଇବଲ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ବାଇବଲ ଖୋଲ ବୋଲି ଜିରିମିଆ ଖୋଲ ବୋଲେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ରଖିଛନ୍ତି ତମର ପାଇଁ ନୂଆ ବାଇବଲ। ଜିରିମିଆ କୋଉଠି ବାହାରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ କୋଉଠି ବାହାରିବ? ମାଥିଉ ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଆସିବ। କାହିଁକି? ବାଇବଲ ପଢ଼ ତୁମେ, ଏଟା ଜାଣ କାହାର ପରେ କୋଉଟା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। କାହା ସହିତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ସ ପିପଲ, ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଚାଲିଛି ସବୁ ବାଟେ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ? ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରବିବାର ବି ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଅଛି ଆକା। କାରଣ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଅଛି କି ନା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ ହାଟ ଯିବି ନାଇଁନି, ଆସବା ହାଟକୁ ଯିବି, ଆସବା ହାଟକୁ ଥିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଥିଲେ ମିଶା କେଉଁଠି ଥିବ? କୋମାରେ ଥିବ, କି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବ, କି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିବ, କି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗା ଝୁଲା ହେଇଥିବ, କାହାକୁ ଜଣା ସେଟା? ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ରବିବାର ଗିର୍ଜା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଯିବେ। କିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତ ଦେବେ। ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିଭି ଆକା ଦେଖିପାରିବି, ଆର୍ ଟିଭି ଆକା ଶୁଣିପାରିବି ବୋଲି ଦିନ ରାତି ଟିଭି ପାଖେ ଆକା ବସିଥିବେ। ନାଇଁ, ହାତ ଧରିକରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଛି, ଝିଅମାନେ କହିବ ଜେଜେ ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥା, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ତୋକୁ ଧରିକରି ନେବି। ତାକୁ ନେଇକରି ଆଣିକରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରବିବାର ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ। ଆମର ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବେଳେ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷରାଇ ଦେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲେ ଘୋଷରାଇବେ ନା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଗଲେ ଘୋଷରାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବାର ଅଛି ନା, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆମେ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପଦ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଏପ୍ରିଲ 10 ପର୍ବ 25 ପଦ। ଏପ୍ରିଲ 10 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ।
ଆଉ କେହି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ଆଉ କେହି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ସେହିପରି ନ କରୁ। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମା କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ପିଲା ତ ଠିଆ ହେଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ପିଲା ତ ମରିଗଲା, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ମୋର ପିଲା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜି କିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ସିତି ମୋର ଅଣ୍ଡରା ଏକା ବସୁଥିଲା ସେ ଚେୟାରରେ, ସେ ତ ଗଲେ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଇଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜି କେତେ କାରଣ। ଆଉ କେତେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ରବିବାର ଦିନ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ କେତେ କ'ଣ କରିବେ ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଥିବ, ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ କଟପାଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ, ସେଆଡ଼େ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିବେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବେ କି ନାହିଁ, କେଟା ଗଛ ତଳେ ବସିକରି ମୋବାଇଲ ନାଇଁ। ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଭିତରେ ପଶିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ କିଏ ଥିବ? ଅନ୍ଧ, ପଙ୍ଗୁ, ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ, ଭିକାରୀ ମନ ଥିବେ। ଭିତରେ କିଏ ଥିବେ? ଆରାଧନା କରିବା ଲୋକ ଭିତରେ। ଆପଣ ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କାଟିବାର ବର୍ଷ ହଉ। ଆପଣ ଉପାସନା ପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସହଭାଗିତାର ଦୂରକୁ ଯିବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ଚିଲ କାହାକୁ ନେବ? କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେବ ଚିଲ? ଯେ ମାର ଡେଣାରୁ ବାହାରକୁ ତାକୁ ଚିଲ ନେବ। କୋଉ ଛେଳିକୁ ବିଲୁଆ ନେବ? ଯେଉଁ ଛେଳିଟା ଗୋଠରୁ ବାହାରକୁ, ତ ଶୈତାନ କାହାକୁ ଧରବ? ଯେ ସହଭାଗିତାର ଦୂରରେ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାଅ ତୁମକୁ ଶୈତାନ ବୁଲାଉଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାନ୍ଦରେ ସେ ପଡ଼ ବସେ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେ ଯାହା ହଉ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହଉ, ଖରା ହଉ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ? ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆଉ ଭଲ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ସବୁ ବେଦନା, ମନର ସବୁ କଷ୍ଟ, ମନର ସବୁ ଗୁହାରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପରିବାରକୁ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଗୋଟେ ବୋଲି ଶାଶୁ ତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଆସିବ ବୁଝିବେ ମୋର ବୁଆରୀ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲୁଥିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଗରମ ଚକଲେଟ୍, ଗରମ ରୋଟି, ଗରମ ଚା, ଗରମ ଖାଇବ। ଥରେ ଏମିତି ଖାଇଲା, ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଥରେ ମୋର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ମୁଁ କହିଲି ପରିବାର ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ମାଗ ବୋଲବାର ଥିଲା ମେସେଜ ଗୋଟେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣିଲେ, ଏବେ ତାର ପାଟି ଗୁପି ଯାଇଛି, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇକରି ସେ ତାର ବୋଉକୁ ଡାକୁଛି। ସେ କହିଲେ ଖାଇଲ ପରାରି ଖିସ୍ତା ଆଇବି ମା କାମ ଅଛି, ତୁ କି ନା ବୋଲି କହିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବେଳୁ ତାର ବୋହୁର ହାତକୁ ଧରି ଡକରି ଚୁମି ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। କିସ୍ ହେଲା? ସେ କହୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତତେ ବେଶୀ ସାଧିଛି, ମୁଁ ତତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତାର କାନ୍ଦାନି ମାଡ଼କୁ ତାର ବୁଆରୀ ମିଶା କାନ୍ଦିଲା। ଏ ମିଶା କଲା ନାଇଁ ମା, ମୁଇଁ ମିଶା ତୁମକୁ ପଦେ କହିଦେଇଛି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରା କରି। କ'ଣ ଆମେ ମରବା ଯାଏ କ୍ରୋଧ କରି ବୋଲି ଠେକା ନେଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବ, ହିଂସା କାହାର ଲାଭରେ ଆଇବ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଲାଭରେ? କ୍ରୋଧ କାହାର ଲାଭରେ ଆସିବ? ରାଗି କରି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବେ, ଖାଲି ଯାଉଥିବେ। ରାଗି କରି ପରିବା କାଟିବେ, ଆଙ୍ଟି କାଟିଥିବେ, ସତ କି ନାହିଁ? ରାଗି କରି ଲୁଗା କାଚିବେ, ଗୁଣ୍ଡ ବିଲି ଯାଇଥିବ ତାକୁ, ସତ କି ନାହିଁ? ରାଗି କରି ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେ ନୁନ ପକା ମର୍ଚି ପକା କରି ତାକୁ ପଳେଇ ଦେଇଥିବେ। ଭଉଣୀମାନେ ରାଗଲା ବେଳେ କେମିତି କରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗିଥିବେ, ପିଲା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମାରି ପକାଉଥିବେ। ଗୋଟେ ସେ ପିଲା ମାଡ଼ ଖାଇ ବୁଝିପାରୁନଥିବ କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ବୋଲି। ତତେ କି ମାରି ମରାଇଦେବି, ତତେ ଏବେ ମାରିଦେବି। ସେ ମା କରୁଥିବ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ତାକୁ ମାଡ଼। ସେ ପିଲା ମାର କାନିକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିବ, ମା ବୋଲ ନାହିଁ, ମୋର ପଛ ଆଇବୁ ନାହିଁ, ତ ମାରି ମରାଇଦେବି। କ'ଣ କରୁଛି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ ସିଆଡ଼େ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ହେଲା, ଏମାନେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି? ନାଇଁ, କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରେମରେ ଥିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗାଉଛୁ ପୁରା, ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ଭାଇ ସବୁ ଅସାର। ଗାଓ ପ୍ରେମର ଜୟ,
ପ୍ରେମ ଯେ ସାର, ପ୍ରେମ ସାର ଅଟେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଘର ଗୋଟେ ସାନ ସ୍ୱର୍ଗ ବନାଇବା ପାଇଁ। କରିବେ କି? ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ବେଳାବେଳି ଆସିଲାରୁ ମୁଇଁ ବି ବେଳାବେଳି ସରାଉଛି। ଆପଣମାନେ କାଲିକି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 8ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ, 8ଟା ଅଧରେ ଖାଇକରି 9ଟା ଭିତରେ ଜୟପୁର ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ମେସେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 9ଟା ବେଳେ। କାଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେମିତି? ନାଇଁ, କାଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶୀଘ୍ର 5ଟାରେ ଆସିବା। ମୋତେ ଗୋଟେ 6ଟା ବେଳେ ମେସେଜ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ 8ଟା ବେଳେ ସରେଇଦେବି। ଆପଣ ବି ଆରାମରେ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହେବ କି ନାହିଁ? ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କ'ଣ? ଶେଷ ବିଷୟ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧ୍ୟାନ କରିବା এই ବିଷୟରେ। এই ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅତି ନିକଟର ବର୍ଷ ଅଟେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ମେଘମାଳା ସମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଦେଖ ସେ ମେଘମାଳାର ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ। ଆମେନ୍। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଅଛି ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଆଗମନ। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କ'ଣ ହେବ? ତୁରି ଶବ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଆପଣ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ କେବେ ହେବ? ଏ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ବି କେବେ ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ମୁଁ ଗତ ସମୟରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମର ଜୟପୁର ପାଖରେ 2ଟା ପୁଅ, ବେଶୀ ନାହିଁ, 20-22 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି କରି ସାଇଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା 2 ଲୋକ, ଆଉ ବାଇକ୍ ନେଇ ସିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ମଣିଷକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇକରି ସେ 2ଟା ପିଲାକୁ କାଢ଼ିକି ସାଇଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ଗାଛ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ବାଇକ୍ ବି ସାଇଡ଼ ପେଲେଇ ଦେଲା। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ଆଗ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କେମିତି କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବା। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଅଧିବେଶନରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଆମେ କେତେ ନିକଟରେ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବା। ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କେମିତି ସରିଛି? 22 ପର୍ବ 20 ପଦରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 20 ପଦ। ପଢ଼ିବେ। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ 26 ମସିହାରେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନ ଡାକିଲେ ଆଇବେ କି? ବେଳେବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିବେ, ଆସି କେଉଁ ପାଖେ ଥିବେ? ସେ ଗଛ ପାଖେ ଥିବେ। ସେମାନେ ଆଇବୁ କି ନା ଟିକେ ଥୋ, ତା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତା ସେମାନେ ଆଇଲେ କି ବରଯାତ୍ରୀ ନାଇଁ, ସେ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଡାକୁ ପରା। ପରେ ଜଣେ ଡାକବାକୁ ଯିବ, ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ସେମାନେ ଆମର ଅଛି ସେମିତି, ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବର୍ଷ ହଉ, କାହିଁକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭୟଙ୍କର।
ଆମେ ଯଦି ସେପଟେ ଯିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ କେମିତି ଏମିତି ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିପଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ୟା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ, ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ତ 5ଟି ବିଷୟ ଏ ବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବ। କାରଣ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସଫଳ ହେବ, ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୋର ଅଭାବ ଅଛି, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୋକ ପାଖକୁ ମୋର କଥା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ମାଆକୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ପରିବାରରେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ଘରକୁ ଆମେ କାହିଁ କେମିତି କରିବା? ଏ ଜଗତ ଆମର ନୁହେଁ, ଘର ହିଁ ଆମର ଅଟେ, ପରିବାର ହିଁ ଆମର ଅଟେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆପଣ ସହଭାଗିତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ରହିବେ, ସହଭାଗିତା ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆସ ଆସ ଆସ, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ସମସ୍ତେ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଗତ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଥିଲା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଅଭାବ ଥିଲା, ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ରୋଗ ଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ବାକ୍ୟକୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଭଲ ବାଇବେଲ ପଢିନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ବିଫଳତା 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 ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଆଜି ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆମ ହୃଦୟକୁ, ଆମର ମନକୁ, ଆମର ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ରହିଛୁ, ମନମାଳିନ ରହିଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ପରିବାର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିବାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସହଭାଗିତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାର ବାହାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସହଭାଗିତା ବାହାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସହଭାଗିତାର ମଣ୍ଡଳୀ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, आत्मा तेरी आराधना में करता
आराधना सगे पीता हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना वेतन बंधन करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी Yes, Lord, आत्मा तेरी करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସଦୟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ପରିବାରରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମନମାଳିନ ଅଛି, ସେସବୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଶାନ୍ତିର ପରିବାର ହଉ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେମର ପରିବାର ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଭଲ ବୁଝାମଣା ଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଅଭାବ ସବୁ ଦୂର କର, ଋଣ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ପରିବାର ହଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ସହଭାଗିତାର ପ୍ରଭୁ ଦୂର ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେପରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉପାସନା ରହିପାରିବେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଚଲା ପଥରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପଥ ହୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପଥ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାଗୁଣରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଋଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ରୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। এই ବର୍ଷଟି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଷ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଜଗତ କି ପ୍ରକାର ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍।